Welcome to e-learning. In this video, I am going to explain meaning and definitions of human resource management. From our last video, you have understood properly why we have to study human resource management and what role it plays in success of every organization or even human life. Now, we can understand meaning and definitions of human resource management from this video. See, the subject human resource management consists of three words. Which are those three words? Human, resource and management. See, these three are very simple words and definitely we all properly know the meaning of these three words. I need not give any special explanation or any examples to understand these three words, isn't it? Yes. What is human beings or what do you mean by human? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ಅಸೆಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫರ್ದರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಡಿಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಅದರ್ಸ್. ಮೀನ್ಸ್ to attain our objective, we may use other by paying or by giving reward to their work. So this is human resource management. So individually or separately, you look into these three words, you can understand these three words like this. But we have to understand now what is human resource management. Means if you put all these three words together, then what it connotes? What is the meaning of this? That you have to understand, and you can understand the same in this video. Actually, if you go to understand the term or the subject or the title of the subject human resource management, it consists of two important words or two important parts. You can understand clearly in two important parts. Which are those two parts? First one is human resource and second one is management. Yes, first one is human resource. Here, human beings are considered as resources. I have already given explanation or meaning for the term resource. What is resource? It is an asset or thing which can be further used for value addition or further action, isn't it? Here, human resource, what does it mean? Human beings are considered as resources. ಅಂದರೆ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಂತ ಅನ್ನಬಹುದು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನು, ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅಥವಾ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಥವಾ ಗೋಲ್ ಅಥವಾ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರು ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. Now let us understand these two terminologies together. Human resource management simply connotes managing human beings as resources or considering human beings as resources and using them in attaining an organizational objective.
That is nothing but human resource management, simply. Now, let's go to understand what is human resource management more precisely. Human resource is the total knowledge, abilities, skills, talents, and aptitudes of an organization's workforce. ನಾವು ಮೊದಲೇ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯರು, ಅದೊಂದೇ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಈಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ ಅಥವಾ ಅಟೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್, ಈ ಥರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ employees or workforce who are working in an organization, their knowledge, abilities, skills, talents and aptitudes ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾಲೆಜ್, ಎಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಲೆಜ್, ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಐಡಿಯಾಗಳಿರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ human beings have, and one is definitely different from other with respect to his ideas and ideologies and values, skills and attitudes, aptitudes, perceptions, isn't it? And their working style or working pattern also, that too also different from one to another. If you consider these all together, which are together knowledge, abilities, skills, talents, aptitudes of an organization's workforce together, then sum total of these all, you can be considered as human resource in any organization. See students, now I am not going to talk about management of resources. Just I am going to make you understand what is human resource in any organization. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ? ದರ್ ನಾಲೆಜ್, ಅಬಿಲಿಟೀಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ಸ್, ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್. ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆ್ಯಂಡ್ along with that or apart from that, the values, ethics, beliefs of the individuals working in an organization also form a part of human resources. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ಅವರ ಕೆಲಸದ ವಿಧಾನಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇನ್ನೇನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಈವನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಥಿಕ್ಸ್, ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, it is also part of human resource, because definitely values, ethics, beliefs in any individual that influence on the behavior as well as working style or working pattern of that individual. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಕಿಲ್ಸು, ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್, ನಾಲೆಜ್, ಇದರ ಜೊತೆ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಎಥಿಕ್ಸ್, ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಇದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ನಾನು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್
able to motivate people properly. People here means people ಅಂತಂದರೆ its employees properly, then definitely it can create satisfied workforce and the working style of employees definitely different. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದೆಮ್, ದೆನ್ ದರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಸೈನ್ ಆಗಿರೋವಂತಹ ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಅಥವಾ ಗೋಲನ್ನು ಯಾರು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಲೆಜ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಅದರ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫರ್ದರ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗಿರುವ ಕೆಲಸದ ಬದ್ಧತೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಲೆಜ್, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ values, emotions, skills, knowledge, attitudes, aptitudes can be considered as human resource management. But particularly, we have to understand what is human resource management. So here, human resource management is the art of procuring, developing, and maintaining competent workforce to achieve the goals of an organization in an effective and efficient manner. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಂಟ್ ವರ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಮತ್ತು ಮಾಡಿಸುವವರಿಂದಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಅಥವಾ ತಲುಪೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ resources of an organization like other resources. Other resources ಯಾವುದು? Materials, machineries and money. So these all are other resources. ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಲರ್ನ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ being and they have thinking capacity and they know what is their role and how they have to work to attain their goals as well as organization's goal. So because of that purpose it is difficult or challenging task to manage human resource in any organization. So what is human resource management here? It is like an art of procuring. What do you mean by procuring? Procuring is nothing but attracting human resources or human beings or competent employees to their organization. So after attracting, what they can do? They can procure, maybe in the form of hiring.
ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೊದಲು ಯಾರು ಸೂಟೇಬಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೇ ಬಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಒಂದು ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅಥವಾ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ವಿಟೆ, ನಾವೇನು CV ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು follow while appointing or procuring suitable human resource for our organization. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತಾ? ಕೇವಲ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೀವಾ? ನೋ, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್. ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಹೌ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಿವೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ತನ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ how we can make employees feel comfortable to do their works? Maybe by giving training programs or offering or arranging development programs, training sessions or development programs. Before that, to make employees feel that organization is belong to them. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸೆಷನ್ಸನ್ನು, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಗಳಿಂದ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳಿಂದ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಲಾಯಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಲಾಯಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಹಾರ್ಟೆಡ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೇಂಜ್ ಸರ್ಟನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ so that we can develop our develop workforce. After, why it is essential to maintain competent workforce? See, human resources or human beings are heterogeneous in their nature, isn't it? ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಿಸ್ದಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಾಳೆ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾಬು, ಭಾಳ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು. ಯಾವತ್ತು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ should try to retain their employees in the long run to have the benefit of their experience and expertise. So for that purpose, it is very important to create happy workplace which in turn gives satisfaction to the employees. So what is human resource management here? Procurement, developing, maintaining competent workforce. So why we have to do all these? ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಮೇಂಟೈನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಅಚೀವ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಗುರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೆಲಸದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರಿಂಗ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ efficient manner. To understand more clearly what is human resource management, let us see some definitions. First definition is from Edwin B. Flippo. According to Flippo,
human resource management as planning, organizing, directing, controlling of procurement, development, compensation, integration, maintenance, and separation of human resources to the end that the individual, organizational, and social objectives are achieved. So it's very beautiful and complete definition to understand what is human resource management. Filippo says, to manage human resource properly, one should plan, organize, direct, control. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗು, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗು, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗು, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಹೈರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು. ಹಿಯರ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ reward or attractive reward to the employee's work. Integration, maintenance, separation. So these are all related to maintenance or management of human resource. Now in this definition we have to understand planning, organizing, directing and controlling properly. Okay, now first let us do or let us understand those words. Later once again I will explain what is human resource management as per Edwin P. Filippo. So what is planning? This is most common word which we are using in our daily life, isn't it? Planning is nothing but foreseeing future or having idea about what we have to do in future or looking the future course of action. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಲಿಪ್ಪೋ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋದು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಮೇಂಟೈನ್, ಹೌ ಟು ಡೆವಲಪ್. So these all you have to think or you have to plan, or organizations need to plan about the workforce. That is planning here. After planning, organization. What do you mean by organization? It is nothing but ನೀಟಾಗಿ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಸೆಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ನೀಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಆದಮೇಲೆ ಹೌ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾರ್ ಗೋಲ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗೋಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ objective of hiring workforce or employees? It is nothing but attaining organizational objective. So you should make your employees aware about organizational objectives as well as the work what they have to do to attain organizational objective, or what is their role in this organization in the form of or in the function of direction. After direction, one should control the workforce. ಸಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ದ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ನೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ನೋಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನಮಗನ್ನಿಸ್ದ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಸೆಸ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ is there any difference between
objective set and actual performance. Is there any difference between expectations and actual performance? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾವು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ರೀತಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್, ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಫ್ procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resource. ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕು, ಆ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ವಹಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿರಬೇಕು? ಫೈನಲಿ ದಟ್ ಎನೇಬಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ್ಯಾರ್ ಗೋಲ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಗೋಲನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ಆಗೋ ಹಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ದಟ್ ಶುಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್, ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾರ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ನೆಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ್ಯಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. This is human resource management according to Edwin B. Flippo. So, once again, see the definition given by Flippo. HRM as planning, organizing, directing, controlling of procurement, development, compensation, integration and maintenance and separation of human resource to the end that individual and organizational and social objectives are achieved. Nodi, human beings anna ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೂಡ, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಒನ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ರಿಕ್ಕಿ ಗಿಫನ್. Human resource management is a set of organizational activities directing, attracting, developing and maintaining an effective workforce. So Ricky Giffen's definition also more or less similar to the definition of Edwin B. Flippo, because Flippo also stressed the role of organizational activities of procuring, developing and maintaining organizational workforce. Here is also Giffen also saying that human resource management is a set of organizational activities. So okay, ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು, ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್, ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೂಟೇಬಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ತಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ದ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ benefit of their experiences. So this is actually human resource management. So with the help of definitions, we can understand human resource management is nothing but managing human beings as resources of
organization to meet organizational goal more effectively. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Sri Vidya e-learning for more videos.